2024 marks a monumental year for A3 Academy and Research Lab as we celebrate a decade of transforming lives and empowering students. Founded in 2014, A3 Academy has been a beacon of holistic education and innovation. This year, we proudly honor Dr. Anusya Bogda, our visionary leader, who was recently awarded a doctorate in psychology with a specialization in graphotherapy and NLP by Stanford International University, USA. Adding to this milestone, we hosted the grand event Kosha Krida 2024, a celebration of the Pancha Kosha model, designed to nurture the body, mind, and soul. Pranamay Kosha, celebrating the joy of movement and teamwork through the traditional game of Kho-Kho. Students competed with determination and spirit, and we awarded first, second, and third place prizes to the top performing teams. Good afternoon, everyone. Now I request Anusya ma'am, Rashmi ma'am, and Namita ma'am to come on the stage and lighting the lamp. Round of applause. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallamam कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण राम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं देव शबरी की जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
रामनारायणं जानकी वल्लभं. Thank you. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Pavani, Monica, Tejasvi, Mansi. A big round of applause for all the participants. A big round of applause for everyone. Simply children, you will all clap more by doing sport. Now encourage them. No screaming, only clapping. Congratulations for all the participants. So our own children have made the dishes also with cooking, special of Andhras. Both they have themselves have made the meals. A special congrats. Thank you. Qualities. Almost 8 months in ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೇರಿರೋರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋರ್ದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ವಯಸ್ಸ
Sometimes it shows the hydraulic which is there, which makes the water fountain visible. It has very many changes in the house of different information. Thus, the only which has life is as the alien. Which one? Where is the time? Where it helps without current or with current. I'm made up of waste material, so I finally conclude that waste material useful, helpful, and making experience. ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? Water purification is the process which remove the contaminants from the water and make the water pure for drinking, industrial use, or medical use. Which takes it.
ಬಾಯ್ಸ್ Finally, laughter echoed during ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ students took the ರಾತ್ರಿ stage for ಆದ್ರೂ stand-up ಮಳೆ comedy. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. This joyous activity spread ಅದಕ್ಕೆ smiles and ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. showcased the importance of ಅದಕ್ಕೆ happiness ಅವರ and ಮಗ honesty. ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದ. ಅದ್ರ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗೈತಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಮಾರೋಂಗಂತೆ. ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಗು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಒಂದ್ ರಾಜ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗಣೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಆ ಸಿಗಣ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾಗ ಅವನು ಕುಡಿದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತ ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಗಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವನ್ ತಾಯಿ ತಗೊಂಡೈ ಅಂತ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ನಂತೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ನಂತೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೊಳೆ ಹತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ಹೋಗಿ ಶಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾನಂತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಡ್ರಮ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ತಾನೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಶಾಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹೆಸರು ಪಾವನಿ. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಬಾಡಿಂದ ಈ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀಸಸ್ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೈಪಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಸೋಣ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Good evening all, myself Yashaswini from grade 9. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಓದಿರೋದೇ ಒಂದು, ಬಂದಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ನೀವೇ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದಕ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಮೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ತುಳಿತಿರುವಾಗ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ತರಲೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ನಾನು ಕಾಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ರಫ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದೆ. ತಲೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ತುಳಿದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಸು ಬಗ್ಗೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದು ಬೇಗ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರೇ ಶ್ರುತಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು.
ಹಾಂ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನೀ ಕುಂತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಈಗ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೊಸದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದಿನ ತನಕ ಅದು ಇವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What you observe in this model, how it going to benefit for us? Yeah, so it's really appreciated. What so many students are used to take classes, but they are not very attentive in classrooms. Always they used to talk. Always they are disturbing the class, not doing something. Simply they are not ready to like they are not ready to sit well. They are simply telling, "Ma'am, he is doing something. She is doing something. She is looking. She is looking like that." So when we are telling them to be silent, only fraction of second. After that, they are not noticed. But while coming, so when ma'am is telling to come, so something is going to there, but they are very much motivated. They are telling, ma'am, take practice. Ma'am, let them look for practice, don't want class. But students are very much interested in this classes. And even we are really excited to see that how they are doing things, and we don't know that much talent is there. Few students literally we say, we are not doing something. Always we are being naughty, we are not doing any homework. But students today, how much they did not, we really manage. Even punish, especially for exam and paper, and the class teacher coffee. He is not sitting in class, not even one period. Always he is in government because he is doing so much activities. He is not ready to listen. Others also he is not ready to allow to listen. Always he is talking. So ma'am said listen. Why you want that? But today he's literally said some kind of poem and all, and even the solar system, how nicely he explained. Really, I'm so happy for that. At least this program, it showcases the talent of particular Type of child. Yes, He yes. doesn't want to sit in a place, No. but he wants to learn everything. But this is the first year hop in this school. Even we don't know how he has been before. So even we saw first time now. So we are thinking he is too much naughty. He is not ready to do anything. So, but he is not ready to do anything. But that time I'm given some work. He's new. He is sitting and writing. Even I'm so Almost 2 happy hours for he that. sit and write. I was so happy for that. So you people are happy about So that. much happiness. So much happiness. And today also very nice it was. Very nice experience. ಕ್ವಶನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಈಗ 5 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ 5 ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು 5-6 yearsಯಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಮಾಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಮಾಡಲ್ ಈ ಮಾಡಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ? ಅವ್ರು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕಲಿಬೋದು. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ದುಃಖ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ಗಿಂತ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತನುಷಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಚಾನ್ಸಿಂದ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತನುಷ್? ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮೆಂಟ್? ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈಗ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಂಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಇಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಇಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಓದೋದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಸೊ ಇಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಕವಿತೆಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ 5 ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ, ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಮಾಡೆಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಈ 4 ಕೋಶಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ